Dear students, we have successfully completed the textual exercises of second unit of 7th class English. Under textual exercises, we have learnt grammar and vocabulary, how to write a script for speech, and how to write biographical sketch of great personalities. After that, there is a short poem named Give Me Strength. The name of the poem is Give Me Strength, which was written by Rabindranath Tagore. Actually, it is a very short poem, but it's a very beautiful poem. This short poem contains 7 lines only. How many are there? Only 7 lines. What is this? Actually, this is a prayer which was done by Rabindranath Tagore. Have you ever heard the name Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore was a very famous, world famous writer. He was born in 1861. He was very genius. He was a poet, novelist, dramatist, short story writer also. He won the Nobel Prize. He also won the Nobel Prize for his literature. He wrote a collection of poems named Gitanjali. Gitanjali is a collection of poems. Give Me Strength is also a song which is one of the collection of songs. This is the song number 36 of Tagore's Gitanjali. Okay, let's start our poem. Let me read first. This is my prayer to thee, my Lord. Strike. Strike at the root of the penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the people or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily struggles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with the love. Once again I read the same poem. I repeat. This is my prayer to thee, my Lord. Strike. Strike at the root of the penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor and bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily struggles, and give me the strength to surrender my strength to thy will with the love. Will with love. Understood? This is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861, August 7, 1941, usually called Gurudev. He was called as Gurudev, was a learned man, very intelligent. Learned man means very intelligent, very brilliant man from West Bengal, from the Indian subcontinent. He was born in West Bengal. He was a poet, musician, artist. He reshaped Bengali literature and music. He is the author of Gitanjali. Author means writer, which is a collection of beautiful verse. He was the first Indian to win the Nobel Prize in literature in 1930, and this is very most important point. He won the Nobel Prize in 1913 for his literature named Gitanjali, which is a collection of songs. Tagore's poetry is viewed as spiritual and patriotic. That means most of his songs, most of his literature reflect spirituality and patriotism and Deshabhakti. He was referred to as the Bard of Bengal. Bard means the singer, the poet. He is the poet or the singer of Bengal. Okay. Now let's go to our poem. This is the poem Give Me Strength, which was written by Rabindranath Tagore. ఇప్పుడు లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లైన్స్ ఆర్ This is my prayer to thee, my Lord. Strike,
strike at the root of penury in my heart. In these two lines, let's see the meanings first. My prayer, whose prayer is referred here? My prayer means the poet's prayer, Rabindranath Tagore's prayer. To thee is the old English word. చూడండి, ది టిహెచ్ఈఈ ది అనేది ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువగా పోయమ్స్లో ఇది అపియర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ది టిహెచ్ఈ ది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యు, వైఓయు, నీకు అని అర్థం అనమాట. అంటే దిస్ ఈజ్ మై ప్రేయర్ టు యూ మై లార్డ్. మై లార్డ్ మీన్స్ మై గాడ్. స్ట్రైక్ మీన్స్ టు హిట్ ఫోర్సిబులీ ఆర్ టు రిమూవ్ సంథింగ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. టు రిమూవ్ అంటే తొలగించుట అని అర్థం అనమాట. ఓకే, టు స్ట్రైక్ అట్ ద రూట్ ఆఫ్ పెన్యూరీ ఇన్ మై హార్ట్. రూట్ మీన్స్ బేస్, ఫ్రమ్ ద కోర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనమాట, ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద హార్ట్. పెన్యూరీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ, అంటే పేదరికము అంటాము. ఓకేనా, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టూ లైన్స్. ఈ మీనింగ్స్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు వాట్ డస్ ద పోయెట్ say in these two lines? In these two lines, the poet prays to God. This is the prayer, the total poem itself is a prayer which was done by the poet to God. Okay, so here in this prayer the poet prays to God to remove the penury from his heart. అంటే ఇక్కడ ఏంటి తొలగించమని చెప్తున్నాడంట, ప్రార్థిస్తున్నాడు. మై లార్డ్, దేవుడా, తండ్రి, నా హార్ట్లో నుంచి ఆ పెన్యూరీని తీసేయి అని అర్థం. పెన్యూరీ అంటే యాక్చువల్గా ఏం చెప్పాను, పోవర్టీ అని చెప్పాను. యాక్చువల్గా ఇక్కడ పెన్యూరీ అంటే నాట్ ఫిజికల్ పావర్టీ కాదు ఇక్కడ పెన్యూరీ అంటే. సమ్ నెగిటివ్ ఐడియాస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ అనమాట. ఏంటి, హార్టెడ్నెస్, నారో మైండెడ్నెస్, నెక్స్ట్ వన్ ఇగ్నోరెన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ పెన్యూరీ. అది అనమాట, అంటే ఇంటలెక్చువల్ పావర్టీ అంటాం దీన్నే. ఓకేనా, ఇలాంటి నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నా హార్ట్లో వాటిని తీసేయి అని చెప్పేసి ద పోయెట్ ప్రేస్ టు గాడ్. ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ టూ లైన్స్ ద పోయెట్ ప్రేస్ టు గాడ్ టు రిమూవ్ దట్ హార్ట్నెస్, టు రిమూవ్ దట్ sorrow mindedness, to remove that ignorance and fill my heart with love and compassion. అంటే ప్రేమతో నా హార్ట్ని నింపాలి తప్ప ఈ పెన్యూరీ అనేది నాకు వద్దు, దాన్ని రిమూవ్ చేయి దేవుడా అని చెప్పేసి ఇక్కడ పోయెట్ ఏమో దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. యాక్చువల్లీ వై డూ వీ ప్రే టు గాడ్? మనం దేవుడిని ఏమని ఎందుకు ప్రార్థిస్తాం మనము జనరల్గా? వీ ప్రే టు గాడ్ ఫర్ గిఫ్ట్స్. వీ ప్రే టు గాడ్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ డ్రీమ్స్. అంటే మన కళలను నిజం చేసుకోవడానికి నాకు ఇది కావాలి దేవుడా అని చెప్పేసి ప్రార్థించుకుంటామే తప్ప ఇంకా వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ గురించి కానీ, లేదు అంటే ఒక వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ గురించి కానీ మనము ప్రే చేయము. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పోయం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రేస్ టు గాడ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్. ఓకే, అంటే అక్కడ బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ని నాకు ఇవ్వు దేవుడా అని చెప్పేసి ప్రార్థించుకుంటున్నాడు. అంటే ఇందులో సెల్ఫిష్నెస్ అనేది లేదనమాట అతని ప్రార్థనలో. జనరలీ ద పీపుల్ ప్రేస్ టు గాడ్ ఫర్ దైర్ ఓన్ బెనిఫిట్స్ అనమాట, అంటే వాళ్ళ ఓన్ బెనిఫిట్స్ కోసం ప్రార్థిస్తారు. బట్ హియర్ ద పోయెట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రేస్ టు గాడ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. In this line, the poet prays to God to remove the hard-heartedness, narrow-mindedness. He asks God to fill his heart with love and compassion. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ టూ లైన్స్. ఈ ఫస్ట్ టూ లైన్స్లో పోయెట్ ఏమో ఆ పెన్యూరిని తీసేయి అని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. సీ ద థర్డ్ లైన్, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ లైట్లీ టు బేర్ మై జాయ్స్ అండ్ సారోస్. See the meanings first. Lightly means easily, little, cheerfully. Strength means energy or power. Bear means to be patient or to tolerate. అంటే భరించుట లేదా సహించుట అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా. మై లార్డ్, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ lightly to bear my joys and sorrows. Joys means pleasure, happiness. Sorrows means pains. Okay,
ట్రబుల్స్ అంటాం, అంటే కష్ట సుఖాలు అంటాం కదా తెలుగులో, అంటే కష్ట సుఖాలు అంటాం కదా. ఓ మై లార్డ్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్. హియర్ ద పోయట్ ప్రేస్ టు గాడ్, గివ్ హిమ్ స్ట్రెంగ్త్ సో దట్ హీ బేర్స్ ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద సేమ్ స్పిరిట్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒకే విధంగా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ ఇన్ మైండ్ అనమాట, ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేసే శక్తి నాకు ఇవ్వు. కష్టం వస్తే కృంగిపోకూడదు, ఏదైనా ఒక సుఖం వస్తే నేను గర్వపడిపోకూడదు. జనరల్గా అదే జరుగుతుంది కదా. when do we feel proud? When do we feel proud? We feel proud when we get success. When do we feel upset? When we get failure we feel upset. ఆ రెండు కాకుండా సేమ్ స్పిరిట్తో బ్యాలెన్స్ ఇన్ మైండ్ నాకు కావాలి. ఓకేనా. గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ లైట్ టు బేర్ అంటే భరించడం, మై జాయ్స్ అండ్ సారోస్, పెయిన్స్ అండ్ ప్లెజర్. ఓకేనా. పెయిన్ వచ్చినా ప్లెజర్ వచ్చినా, జాయ్ వచ్చినా సారో వచ్చినా, బాధ వచ్చినా సుఖం వచ్చినా అని అర్థం అనమాట. అంటేనా రెండింటినీ కూడా భరించే శక్తి నాకు ఇవ్వు అని చెప్పేసి ఇక్కడ పోయెట్ ఏమో దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ దిస్ లైన్ ద పోయెట్ ప్రేస్ టు గాడ్ టు మేక్ హిజ్ హార్ట్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు టాలరేట్ జాయ్స్ అండ్ సరోస్ ఈజీలీ. ఓకేనా. తన హార్ట్ని స్ట్రాంగ్ చేయమని చెప్తున్నాడు అనమాట. జాయ్స్ని సారోస్ని భరించే శక్తిని ఇమ్మంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, సీ ద ఫోర్త్ లైన్, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు మేక్ మై లవ్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ సర్వీస్. In this line the poet wants to give his service towards the poor people. Okay, here he wants to be in the service of humankind with sincerity. He wants to help the poor people to perform his service. Okay, he asks God to give him power to produce, to show his service, to give his service towards the people, poor people అనమాట. అంటే ఇక్కడ తన సేవలను అందించాలనుకుంటున్నాడు. ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ సర్వీస్ అంటాము. ఓకేనా. సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ రిజల్ట్స్ అంటాం, దాన్ని ఫ్రూట్ఫుల్ అంటాము. ఓకేనా. అంటే ఫ్రూట్ఫుల్గా నేను సేవ అనేది పేదలకి చేయాలనుకుంటున్నాను, ఆ చేసే శక్తి నాకు ఇవ్వు. ఐ వాంట్ టు గివ్ మై సర్వీస్ టు ద పూర్ పీపుల్. I want such energy to give my service to the poor people. Here in this line the poet wants to show his love through his service towards the people. అలా చూపించాలంటే తనకి ఎనర్జీ కావాలి. దేవుడా నాకు ఆ శక్తినివ్వు అని చెప్పేసి పోయెట్ ఏమో దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ నెవర్ టు డిజోన్ ద పూర్ ఆర్ బెండ్ మై నీస్ బిఫోర్ ఇన్సోలెంట్ మైట్. In this line, disown means refuse, insolent means extremely unpleasant, might means impressive power. ఇక్కడ might అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ మైట్ కాదు, మైటీ అంటాం కదా. మైట్ మీన్స్ ఇంప్రెసివ్ పవర్ అంటాం, అంటే శక్తి, అధికారము అంటాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ పోయమ్ వాజ్ రిటన్ బిఫోర్ గెట్టింగ్ ఇండిపెండెన్స్ అనమాట. ఇండిపెండెన్స్ మనకు రాకముందు ఇది రాశారు. ఇక్కడ ఇన్సోలెంట్ మైట్ అని ఎందుకు అక్కడ మెన్షన్ చేశాడంటే, ఇన్ దోస్ డేస్ ద బ్రిటిష్ పీపుల్ యూజ్ టు రూల్ అవర్ కంట్రీ, దట్ బ్రిటిష్ పవర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్సోలెంట్ మైట్. ఓకే, అంటే అంత యూజ్ఫుల్ కాదు మనకి. వాళ్ళ దగ్గర మనం తల వంచే వాళ్ళము, వాళ్ళ దగ్గర మోకరిల్లి నమస్కారం చేసేవాళ్ళము, వాళ్ళ దగ్గర బెండ్ అయ్యే వాళ్ళము. ఓకేనా. బట్ ఇక్కడేంటి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏమి ప్రార్థిస్తున్నాడు, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ నెవర్ టు డిజోన్ ద పూర్. నెవర్ టు డిజోన్ ద పూర్, దట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిఫ్యూజ్ ద పూర్ పీపుల్. అంటే ఇక్కడ పేదవాళ్ళని నేను రిఫ్యూజ్ చేయకూడదు, వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు నాకు శక్తినివ్వు. హీ వాంట్స్ గాడ్ టు గివ్ హిమ్ పవర్ టు ట్రీట్ ద పీపుల్ విత్ జనరాసిటీ అని అర్థం అనమాట. టు ట్రీట్ ద పీపుల్ విత్ కైండ్నెస్, అండ్ he never wants to bend his knees before insolent might, and he never wants to bend his knees before tyrant అంటాం. అంటే అక్కడ మొనోపోలీ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, సుప్రీం పవర్ ఉంటుంది కదా, అది అన్ప్లీజెంట్ అనమాట. అంటే నాట్ ఫేవరబుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సోలెంట్ మైట్. అలాంటి ఇన్సోలెంట్ మైట్ ముందు నేను బెండ్ అయ్యేటట్టు నన్ను చేయకూడదు, నేను బెండ్ కాకూడదు, వాళ్ళ ముందు నేను తల దించకూడదు. అలాంటి శక్తిని నాకు ఇవ్వు దేవుడా అని చెప్పేసి ఇక్కడ పోయెట్ ఏమో
దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఓకేనా? హియర్ ద పోయట్ ప్రేస్ టు గాడ్ టు గివ్ హిమ్ పవర్ టు ట్రీట్ పీపుల్ విత్ జనరాసిటీ అండ్ హీ నెవర్ వాంట్స్ టు బెండ్ హిజ్ నీస్ బిఫోర్ టైరెంట్. Tyrant means the insolent might. Come to the 6th line. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. Trifles means things of little value, unimportant things. Unimportant things are insignificant things. The things of little value అంటే యూజ్లెస్ థింగ్స్ అంటాం అనమాట. అన్ఇంపార్టెంట్, వాటి గురించి పెద్దగా మనం పట్టించుకోకూడదు అనమాట. అలాంటి విషయాలనే ట్రైఫిల్స్ అంటాం. టు రైజ్ మీన్స్ టు లిఫ్ట్. పనికిరాని యూజ్లెస్ విషయాల గురించి ఎక్కువగా నా మైండ్ ఆలోచించేటట్టు చేయొద్దు. ఐ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ యూజ్ఫుల్ థింగ్స్, ఐ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అలాంటి వాటి గురించి ఆలోచించే శక్తి నాకు ఇవ్వు. ఓకేనా? గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు రైజ్ మై మైండ్ హై అబౌవ్ డైలీ ట్రైఫిల్స్ అన్నాడు. హై అబౌవ్ అంటే వాటికి మించి మనకి వేరే ఉంటాయి కదా, అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్కి మించి మంచి విషయాల గురించి ఆలోచించే శక్తిని నాకు ఇవ్వు దేవుడా అని చెప్పేసి ఇక్కడ పోయెట్ ఏమో దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ద పోయెట్ రిక్వెస్ట్ గాడ్ టు గివ్ హిమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు థింక్ బిగ్ ఫర్ ద వాల్యుబుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ బట్ నాట్ అబౌట్ ద అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. నౌ సీ ద లాస్ట్ లైన్. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. Thy, this is also old English word. Thy కూడా మనకి ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్లో పోయమ్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. Thy means your. Will means wish. ఇక్కడ will అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్ విల్ కాదు, thy will. Thy will means యువర్ విల్. యువర్ విల్ అంటాం అంటే నీ ఇష్టము అని అర్థము. ఓకేనా? నీ మనస్సు అనే అర్థం వస్తుంది అనమాట విల్ అంటే ఇక్కడ. అండ్ గివ్ మీ స్ట్రెంగ్త్ టు సరెండర్ మై స్ట్రెంగ్త్ టు దై విల్ విత్ లవ్. హియర్ ద పోయెట్ ఆర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాంట్స్ టు సరెండర్ హిజ్ విల్ టు ద విల్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్ ఏ ప్యూర్ అండ్ ఒబీడియంట్ లైఫ్. ఇక్కడ ఫైనల్గా ఇక్కడ పోయెట్ ఏమని కోరుకుంటున్నాడంటే, నీ ఇష్టానికి నన్ను సరెండర్ చేసుకునే శక్తి నాకు ఇవ్వు. నీ మనస్సుకు దగ్గర అయ్యేటటువంటి, నీ మనస్సుకు దగ్గర అవ్వాలంటే నన్ను నేను సరెండర్ చేసుకునేటటువంటి శక్తి నాకు ఇవ్వు. అంటే ఇక్కడ అలా కూడా స్ట్రెంగ్త్ కావాలి, దానికి కూడా స్ట్రెంగ్త్ కావాలంటే కావాలి. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు సబ్మిట్ వన్స్ విల్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఒకరి యొక్క విల్ని గాడ్స్ యొక్క విల్కి సరెండర్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, దానికి దైవ కటాక్షం అనేది కావాలి కాబట్టి, దానికి స్ట్రెంగ్త్ అనేది కావాలి కాబట్టి ఆ దేవుడిని అడుగుతున్నాడు అనమాట పోయెట్. ద పోయెట్ ఆస్క్స్ గాడ్ టు గివ్ హిమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు సబ్మిట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ టు సబ్మిట్ హిజ్ విల్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా. హియర్ ద పోయెట్ ఆస్క్స్ గాడ్ టు గివ్ హిమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు సబ్మిట్ ఆర్ టు సరెండర్ హిజ్ విల్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ విధంగా మనకి ఈ పోయంలో ఎవరది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క ప్రేయర్ అనేది గాడ్కి చేసున్నారనమాట. ఇంకా ఓవరాల్గా చూస్తే ఇక్కడ ఏంటి, ఇందులో సెల్ఫిష్నెస్ అనేది లేదు. అంటే అందరి కోసము ఈ ప్రేయర్ అనమాట. అంటే వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్. ఓకేనా? ఇందులో మనం ఎక్కువగా చూస్తే అతని యొక్క మనసు యొక్క అంటే అతని యొక్క ఆలోచన అనేది మనకి నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఎలాంటి ప్రేయర్ చేస్తే మనకి మంచిది అనేది ఇందులో క్లియర్గా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వివరించారనమాట. ఓకేనా? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ దిస్ పోయం. This is my prayer to thee, my Lord, strike. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. Okay?